अनंत कोटि प्रणाम एवं शुभ संध्यारे श्री अरविंद पाठचक्र ऑनलाइन माध्यम रे योगदान करथिबा समस्त दिव्य अभिषेक भाई मान को प्रणाम एवं अनेक शुभेच्छा। आज आलोचनार विषयटी रही प्रभुंकर लेटेस्ट संयोग वॉल्यूम 2 रु मेथड्स ऑफ मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन ध्यान और एकाग्रतार पद्धति कौन सब रही विषय प्रभुंकर चिठी गुड़िक संकलित होगुड़ी पढ़ा। तेबे आमे पूर्व थर किछि जिनिस एई ध्यान एवं एकाग्रतार संबंधी चिठी गुड़िक तो पढ़ुचे तो तारी ऊपर जहाँ पढ़ी टिके खाली मन पकई नबा। आमे पढ़ी जे ध्यानर विषय वस्तु कौन हवा दरकार प्रभुंकर वाणी रे ताहा रही जे ध्यान जे कोनोसी ऊपरे आमे करि पारू कोनोसी कथा को आमे दृष्टि रख पारू कोनोसी गोटे निश्चित भाव में कोनोसी ऑब्जेक्ट हे पारे कोनोसी वस्तु विशिष्ट वस्तु विशेष हे पारे कोनोसी तत्व हे पारे कोनोसी धारणा हे पारे ए सब को नेकिरी आमे ध्यान करि पारू किंतु जहा आम चेतना आम प्रकृति ए सब एवं आमर ऊर्ध्वतर आस्पृहा को सहज भाव रे ग्रहणीय हो पारिबो सेठी को आमे ग्रहण करि पारिबो। तेबे प्रभुंक कथारु आमे बुझिबा को चेष्टा करथिले से साकार हुअन्तु बा निराकार हुअन्तु ब्रह्मंक उपरे ध्यानस्थ हवा सबुठारु महत्तर एवं यथार्थ ध्यान आड़को हमको नहीं जाए पारे। तापर आमे उपनिषदर कहानीटी को बुझिबा को प्रयास करथिले जेमती से ब्राह्मण माने 5 जण से माने की भली भाबरे आरुणी पाखक जाइथिले निजर समस्या नेकरी जे सेमानकर ध्यानर पूर्ण उपलब्धि हेउ नाही तेणु समस्त मिसिके पुणी जाइथिले अश्वपति पाखक एवं तांकर ध्यानर विषय वस्तु जहाँ रहिबा कथा तारी उपरे अश्वपति प्रश्न पचारिथिले एवं से जो शेष उत्तर पाइथिले समस्ते तार सारांश एभली जे सबु भितरे कि सामग्रिकता नाही तांकर ब्रह्मंकर गोटी गोटी अंश को नहीं ध्यानस्थ होइछन्ति तेणु पूर्णता ध्यान रे मिली नाही तेणु परिपूर्ण ब्रह्मंक उपरे एकाग्र हेबा ध्यान करिबा ताहा ही सर्वोच्च पथ सर्वोच्च विषय वस्तु। आहुरी मध्य आमे बुझिबा को प्रयास करथिले ध्यानर उद्देश्य कोन हेतिबो ताहारी उपरे प्रभुंक चिठी जेतेबेले आमर चेतनार परिवर्तन आमे चाहूछु एवं आमर चेतना को गोटे अंश सहित आमे जड़ित होइके अछु समग्र अंश को जानिबा एवं पूर्ण भाव रे ए समग्र चेतना को चिन्हिबा ताको परिवर्तित करिबा ए पाई ही आमे ध्यान करिथाउ। आउ जेतेबेले एकाग्र हो कंसंट्रेट करू मांकर स्थिरता निरवता शांति आम मन भीतर को ओल्हे आसे जहाँकि ऊर्ध्वरे रही आउ मनर समस्त केन्द्र गुड़िक द्वारा उन्मिलित हो जाए माँ जहाँ आम भीतर को प्रवेश करने को चाहती ताहा आम भीतर प्रवेश करि पारे। आ गोटे कथा आ गोटे कारण मध्य बा उद्देश्य भी ध्यान रही मां को आड़ को आमे उन्मिलित हो जावा आउ अनेक अग्रगति अनेक अनुभूति भीतर देकी ऊर्ध्वतर चेतना आड़ को आमर अग्रगति हब भगवान को सहित मिलन हब एक ऊर्ध्वतर महत्तर दिव्यतर गभीरतर चेतना भीतर को आमे प्रवेश करू से ऊर्ध्वतर महत्तर चेतना मध्य आम भीतर को अवतरण करि आसीबो ताहाले ध्यानर यथार्थ सफलता आमे पाई परिबो। आउ ए ध्यान समस्तंक पई एमती जे अति आवश्यक ताहा नुहे
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଧ୍ୟାନ ବି ନ କରିକି ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଯଦି ଯୋଉ ମେଡିଟେସନରେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାଟି ପାଏ ସେଇ ଅବସ୍ଥାଟି ଯଦି ସମଗ୍ର ସମୟରେ ସମଗ୍ର ଦିନ ତମାମ ତା ଭିତରେ ସେତିକି ସେ ଧାରଣ କରିପାରେ ଏବଂ ସେଇ ଚେତନା ଭିତରେ ରହିକି ସମସ୍ତ କର୍ମ ବି କରିପାରେ, ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଧ୍ୟାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମିତି ଜଣେ କରିପାରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଧ୍ୟାନ କରିବ। ଏଇ ଚେତନା ଭିତରେ ରହିଲେ ଧ୍ୟାନର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଆମେ ଧ୍ୟାନ ସେଇଥିଲାଗି କରିଥାଉ ଯେ ଆମେ ସମଗ୍ର ଦିନ ତମାମ ଏବଂ ରାତି ସମଗ୍ର ସମୟରେ ଭଗବତ ଚେତନା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିପାରୁ। ଯଦି ସେଇଠି ଜଣେ କରିପାରୁଛି ବିନା ଧ୍ୟାନରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଭିତରେ ଦିନ ତମାମର କ୍ରିୟାକଳାପ ଗୁଡିକ ଭିତରେ, ତେବେ ତା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଆଜି ଦେଖିବା ଏଇ ଯେ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତାର ପ୍ରଣାଳୀ ବା ପଦ୍ଧତି ଗୁଡିକ ସବୁ କେମିତି ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ ଆମ ଭିତରେ ଧ୍ୟାନଟି ପ୍ରଥମ କଥା ଆସେ। କାରଣ ଆମକୁ ଜଣେ ଯୋଗୀର ଚିତ୍ର ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମକୁ ସେଇ ଚିତ୍ରଟି ହିଁ ମିଳେ ଯେ ଜଣେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଗ ମାର୍ଗ ମାନେ ଧ୍ୟାନଟି ତା ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ତାହାର ପ୍ରଣାଳୀ ବା ପଦ୍ଧତି ଯଦି ଜାଣିପାରିବୁ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ନହେଲେ ଆମେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଉଥିବୁ, ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବୁ କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନର ଯଥାର୍ଥ ପରିଣତିଟି ଲାଭ କରିପାରୁନଥିବୁ, ଏକାଗ୍ରତାର ଯଥାର୍ଥ ପରିଣାମଟି ପାଇପାରୁନଥିବୁ। ଏଇ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା କାହିଁକି କରାଯାଏ? ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ସବୁ ପାଇବା ଲାଗି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିବା ଲାଗି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁ। ତେବେ ଜଣେ ଯଦି ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ରଖିଛି, ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିକୁ ଜାଣିଛି ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା କରିବା ଲାଗି ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ତା ଜୀବନରେ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଜଣେ କୋଉ ଉପାୟରେ ସେ କଥାକୁ କଲା, କୋଉ ମାର୍ଗରେ ସେଇ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲା, ତାହା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେ କେବଳ ନିଜେ ତାକୁ ବାଛି ପାରିବ। ତା ଚେତନାକୁ ତାହା ଯାହା ସହଯୋଗୀ ହେଲା ଭଳି, ତାର ପ୍ରକୃତିକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ତା ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ଯାହା ସିଏ ନିଜେ ବି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବ। କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ ତା ଭିତରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ପଦ୍ଧତି ସିଏ ନିର୍ବାଚନ କରିପାରିବ। ତାହା ଭିତରେ ଯୋଉଭଳି ସହଜ ହେଇଯିବ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନରେ ଅସୁବିଧା ଗୁଡିଏ ଆସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁ କଣ କଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ, ତେଣୁ ତାହା ଭିତରେ ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡୁ ଯେ ଯଥାର୍ଥ ଧ୍ୟାନ ଆମର ହଉଛି, ମୋର ପ୍ରଣାଳୀଟି ଠିକ ଅଛି ବା ନାହିଁ, ବା ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେ ଯେ ଧ୍ୟାନଟେ ମୋର ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି, କାହିଁକି ନା ଏଠି ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ମତେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ମତେ ଧ୍ୟାନରେ ବସେଇ ଦଉନି, ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁ ମୋର ଧ୍ୟାନରେ ଯଥାର୍ଥ ଉପଲବ୍ଧିଟି ହେଇପାରୁନି, ଏମିତି ମନ ଭିତରେ ଆସେ। ତାହା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, if the difficulty in meditation is that thoughts of all kinds come in, that is not due to hostile forces but to the ordinary nature of the human mind. ଯଦି ଧ୍ୟାନରେ ଏତେ ଗୁଡେ ଚିନ୍ତା ଆସିକି ଆମକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ସେଗୁଡିକ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ଆସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଧ୍ୟାନରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଆସି ଗୋଳମାଳ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରୁଥାନ୍ତି ଆମର ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ, ଧ୍ୟାନର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଉପରେ ଆମକୁ ଏକାଗ୍ର ହବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଯଦି ଏମିତି ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ଆସୁଛି, ତାହା ଏଇଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ନୁହେଁ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଅର୍ଡିନାରୀ ନେଚର ଅଫ ଦ ହ୍ୟୁମାନ ମାଇଣ୍ଡ। ଏଇଟା ହଉଛି
ମାନୁଛି ମନର ଇଏ ହଉଛି ଅର୍ଡିନାରୀ ନେଚର, ତାର ସାଧାରଣ ସ୍ୱଭାବ ଏଇଟା। ମନର ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ତାର ଭିତରେ ବହୁତ କୋଳାହଳ କରି ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରୁଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା, ମନର ଏଇଟା ହଉଛି କାମ। ତେଣୁ ସାଧକ ମାନଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଆସି ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ତାହା ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟିଂ କରେ, ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହେ। ଏମିତି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା, ଧ୍ୟାନ ବେଳେ ଚିନ୍ତାର ଗୋଳମାଳ, ଅନେକ ଚିନ୍ତା ଆସିକି କୋଳାହଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବେ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ହେବ, ସେଇ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ଭିତରେ ଆମେ ଭାସି ଯାଇଥିବୁ, ଆମର ଆଉ ମନେ ନଥିବ ଯେ ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛୁ। ସେଇ ଗୁଡିକର ରୂପରେଖ ସବୁ ଆମକୁ କବଳିତ କରିଥିବେ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକର। ଏମିତି ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକଙ୍କର ଏମିତି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକର ଗୋଳମାଳ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଏଗୁଡିକ ଯାଏନି। ଏଟା ଗୋଟେ ବଡ ଡିଫିକଲ୍ଟି ସାଧକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡିକରୁ ଆମେ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା, ଏଇଗୁଡିକରୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା, ତାହା ନେଇକରି ହିଁ ଏ ପଦ୍ଧତି ଧ୍ୟାନର ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା। ସେଇଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଗୁଡିକ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। କେମିତି ପ୍ରକାରେ ଆମେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ଯୋଉ କୋଳାହଳ କରୁଛନ୍ତି, ଦୌଡା ଧାପଡା କରୁଛନ୍ତି, ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଆମେ ଅବାଞ୍ଛିତ ଭାବରେ ସେଗୁଡିକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କିଏ ଚାହୁଁନି, ଆମେ ତ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ତ ଆମ ଧ୍ୟାନର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଏକାଗ୍ର ହବାକୁ ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଭରାଲ ୱେଜ୍ ଅଫ୍ ଗେଟିଂ ରିଡ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଉପାୟ ଅଛି ସେଗୁଡିକ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କଥା, one of them is to look at the thought and observe what is the nature of human mind as they show it, but not to give any sanction and to let them run down till they come to a standstill. ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକୁ ଆମେ କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବୁ, ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଥଟ୍ସ, ସେଇ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକୁ କେବଳ ଦେଖିବୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବୁ, ଆଣ୍ଡ ଅବଜର୍ଭ, ଏବଂ ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବୁ ଯେ ତାର ପ୍ରକୃତି କଣ, ଏଇ ମଣିଷର ମନର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି, ତା ଅନୁଯାୟୀ କେମିତି ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ଆସୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଭଳି ସେମାନେ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି, କି ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ମୋର ଧ୍ୟାନ କଲା ବେଳେ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ କି ପ୍ରକାର ଆସୁଛନ୍ତି, କଣ ସବୁ ଏମାନେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର ସ୍ତରର ସେ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ, ଅତି ସାଧାରଣରୁ ସାଧାରଣ ବା ଉଚ୍ଚତର, ବା ସେଗୁଡିକର ଆମର ସହିତ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ରହିଛି, ଏମିତି ଭାବରେ ସେଗୁଡିକୁ ଟିକେ ଅବଜର୍ଭ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସାଂକ୍ସନ ଦବୁ ନାହିଁ। ସାଂକ୍ସନ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାକୁ ସମ୍ମତି ଜଣେଇବୁନି, ଆଉ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମ ଭିତରେ ରହିଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଦବୁନି, ବା ତାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ, ତା ସେଇ ଚିନ୍ତାର ଯେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛୁ, ଭାରି ଏମିତି ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ଆସିବ, ଲାଗିବ ଯେ ଏଇଟା ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ୟା ଉପରେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ, କେମିତି ଧ୍ୟାନ ଟାଇମ ଟା ଓଭର ହବ, ଯିବି ସେଇ କଥାଟାକୁ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି। ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଲାଗେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା, ଭାରି ସେ ପୁରା ସମଗ୍ର ଆଟେନସନ ଟାଣି ନବ, ଏବଂ ସେ କେତେ ଯେ ନିଜକୁ ଜାହିର କରୁଥିବ ଯେ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କେବଳ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ତାକୁ କେବଳ ଅବଜର୍ଭ କରିବୁ, ତାକୁ କୌଣସି ସମ୍ମତି ଦବୁନି, ତାକୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବୁନି, ଆଉ ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦବୁ। ଏମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଦଉଥିବୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେଲେ ସେ ପାସ୍ କରିଯିବ। ଯେମିତି ଗାଡି ଗୁଡାକ ଆସନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ରୁହନ୍ତି ବସ୍ ଷ୍ଟପ ରେ, ତାପରେ ପୁଣି ସେମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ସେମିତି ଏଗୁଡିକ ଆସିବ, ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ସେଗୁଡିକ ଚାଲିଯିବ। ଆମେ ଆମ ଅଜାଣତରେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବସୁ, ସେଇ କଥା ଭିତରେ ଭାସି ଯାଉ,
ସେଇ କଥା ଭିତରେ ବୁଡି ଯାଉ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ରହିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦିଆଯାଏ ସେଗୁଡିକ ଚାଲିଯିବେ। ଆଉ ଏଇ ପଦ୍ଧତିଟା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ରାଜଯୋଗରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି, ରେକମେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ରାଜଯୋଗରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କେବଳ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକୁ, କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି, କୋଉ ଧରଣର ଚିନ୍ତା, କେମିତି କେତେ ସମୟ ରହୁଛି, କେବଳ ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ତାକୁ ସମ୍ମତି ଦିଆଯାଏନି ଯେ ସିଏ ଏଇଠି ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବା ସିଏ ଏଇଠି ତାର ଅଧିକ ସମୟ ନେଇକି ନିଜକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଏଇଠି ରହିଥିବ। ତାକୁ କେବଳ ସେ ଯୋଉଗୁଡାକ ଆସୁଛି ଜାଣିଲେ ଗଲା, ଜାଣିଲେ ସେଗୁଡିକ ଯିବାକୁ ଦେଲେ, ଜାଣିଲେ ସେଗୁଡିକ ଯିବାକୁ ଦେଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସିରିଜ ଅଫ ଥଟ୍ସ ଆସୁଥିବ ଏବଂ ସେଗୁଡିକୁ ଖାଲି ଜାଣୁଥିବା ଆଉ ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦଉଥିବା, ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମ ଭିତରେ ଧରି ରଖିବା ନାହିଁ। ଏମିତି ସେଇ ପ୍ରଣାଳୀଟି ରହିଛି, ଯାହାକି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ ରାଜଯୋଗରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ଉପାୟ ରହିଛି, another is to look at the thoughts as not one's own। ଜଣେ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକୁ ଦେଖିବ ଯେ ଏଗୁଡାକ ମୋର ନୁହେଁ, ଏଗୁଡାକ ମୋ ଭିତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉନାହାନ୍ତି, ଏଗୁଡାକ କୁଆଡୁ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଗୁଡିକ କେମିତି ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ, ଏଇଭଳି ଏଗୁଡିକ ମୋର ନୁହେଁ। ଆମେ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକୁ ମୋର ବୋଲି ଭାବିଥାଉ। ଟିକେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମେ ସେଗୁଡିକୁ ମୋ ଠାରୁ, ମୋ ଭିତରେ ଏଇ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ରହିଛି, ଏଗୁଡିକ ମୋର ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ, ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏଗୁଡିକ ମୋର, ମୋ ଭିତରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛନ୍ତି, ଏଗୁଡିକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏଇ ଭାବଟି ଆସେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଚିନ୍ତା, ଏଇଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ହେଲେ ନ ଭାବିବି କେମିତି ହବ, ଏଇଟା ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ୟାକୁ ଏବେ ଟାଇମ ଦେବା ଦରକାର, ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆମର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଭାବ ରହି ସେଗୁଡିକ ମୋର ଏବଂ ମୋ ଭିତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛନ୍ତି, ଏଇ କଥା ଆସିଯାଏ। ସେଗୁଡିକ ମୋର ନିଜସ୍ୱ, ଏଇ ଧାରଣାରେ ଆମେ ଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡିକୁ ଦେଖିବା, କେମିତି ଅଭ୍ୟାସ କରାଯିବ। ଏଇଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ଆମ ଭିତରେ ହବନି। ପ୍ରଭୁ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି କଥା ଗୁଡିକ ବାରମ୍ବାର ଯେ ଏଗୁଡିକ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହବନି। ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଯେମିତି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମୋର ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକୁ ଦେଖୁଛି। To stand back as the witness ପୁରୁଷ and refuse the sanction। ନିଜେ ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ ଭଳି ନିଜ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକୁ ଦେଖୁଥିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡାକର ତାକୁ ସମ୍ମତି ଦବାନି, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେଗୁଡିକ ଏଠି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଠି ସେ ପୁରାପୁରି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ, ସେମିତି ତାକୁ ଆମେ ପରମିଶନ ଦେବାନି, ଆଲାଉ କରିବାନି। ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷ ଯେମିତି ସବୁ କଥାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମେ ଦେଖୁଥିବୁ ଏବଂ ସେଗୁଡିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଥିବୁ, ତାକୁ କୌଣସି ସମ୍ମତି ଦଉନଥିବୁ। ଏବଂ ଦେଖିବୁ କୋଉଭଳି, କିଭଳି ତାକୁ ସମ୍ମତି ଦବୁନି ଯେ ଏଗୁଡିକ ମୋର ନୁହେଁ, ଏଗୁଡିକ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଫ୍ରମ୍ ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରକୃତିରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଭିତରୁ ମୋ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। and they must be felt as if they were passers by crossing the mind space with whom one has no connection and in whom one takes no interest। ଯେମିତି ସେଗୁଡିକ ସବୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଭିତରୁ ମୋ ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡିକ ମୋର ନୁହେଁ। ସେମାନେ ବାସ୍ ଏମିତି ବାଟୋଇ ଭଳି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କୌଣସି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ସେମାନେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଗଲେ, ମନ ବାଟ ଦେଇକି ସେମାନେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ପଳେଇ ଯିବେ। ସେମାନେ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେବଳ ଏଇ ମନ କ୍ରସ୍ କରିକି ସେମାନେ ଯିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କିଛି କନେକ୍ସନ ନାହିଁ, କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଥିରେ ମୋର କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ନିଜେ ଦେଖିବା ଆମ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକୁ। ଏଗୁଡା ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ଏଇ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡାକ ଆମେ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ତେବେ ଯାଇକି ଏଗୁଡାକ ଆମ ଭିତରେ ଯଥାର୍ଥରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ତାର ଇଫେକ୍ଟ ଆମେ ପାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଆମେ
ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନ କରିକିରି ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବାନି। ବାସ୍ତବରେ ଏହାର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଧ୍ୟାନରେ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ତାକୁ ନେଇକିରି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଗୁଡିକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ ଫଳରେ ଏଗୁଡିକ କିଛି ଦିନ ବା କିଛି ମାସ ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବ। ଦିନେ 2 ଦିନ 4 ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡିବାନି ଯେ କାହିଁକି ମୁଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଭଳି ଅବଜର୍ଭ କରିପାରୁନି ମୋ ଚିନ୍ତାଟାକୁ। ଆମେ କଣ ଏକାତ୍ମ ହେଇଯାଉଛୁ ସେ ଚିନ୍ତା ସହିତ। ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଟି ଆସିଲା ସିଏ ଆଉ ମୁଁ ଏକ ହେଇଯାଉଛି। ଯେମିତି ମୋର ଚିନ୍ତା ଏଇ କଥାଟାକୁ ଭାବିବାର ଅଛି କହିକି ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଉଛି। ଆମ ଅଜାଣତରେ ଆମ ଅସଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଉଛୁ। ଧରା ଯୋଉ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା ଯେ ମୋର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ଧର ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବି, କଣ ଗୋଟେ ଗୋଡ କାଟୁଛି କି କଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବି, ଧ୍ୟାନ କରି ବସିଛୁ। ସେ ସମୟରେ ଏଇ ଚିନ୍ତାଟି ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ, ତା ପଛକୁ ସିରିଜ ଆସିଯିବ ସେଇ କନେକ୍ସନ ର। ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବି, ଏଇଟା କାମ କରିବି, ନ ଗଲେ ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ଆହୁରି ରୋଗଟା ବଢିଯିବ, ବଢିଗଲେ ଆହୁରି ବଡ ବଡ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ଆଗକୁ ଏଇ କାମଟା ରହିଛି, ଯଦି ମୋର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଠି କିଛି ବି ସହଯୋଗ କରିପାରିବିନି, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି, ମୁଁ ଘରେ ପଡି ରହିବି, ପଡିଗଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିବନି। କେମିତି ସିରିଜ ଅଫ ଥଟ୍ସ ତାପର ଗୋଟେ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି ତାପର। ଯଦି ଏମିତି ଭାବରେ ପଳେଇ ଆସୁଥିବ, ଆମେ ତା ଭିତରେ ଏତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଉ, ଆମେ ଜଣେ ଯେ ଅଲଗା, ସେ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ଯେ ଅଲଗା, ସେଗୁଡିକ ଆମର ନୁହେଁ, ବାହାରୁ ଆସି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେଣି ଏବଂ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଆମକୁ ଅଧିକାର କରିନେଲେଣି, ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି। ଆମେ ପୁରାପୁରି ସେ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ମୁଁ ଏକ ହେଇଯାଉଛେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ତା ବାଟରେ ରହିଗଲା। ଚିନ୍ତାଟି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହେଇଗଲି ଚିନ୍ତା, ସେ ଚିନ୍ତାଟା ହେଇଗଲି ମୁଁ। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଉ ରହିଲାନି। ସେଇ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଆମେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇଗଲୁ। ଏମିତି ଭାବରେ ସିଏ ଆମକୁ ଅଧିକାର କରି ବସେ। ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହବ ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ମୋ ଭିତରେ ଆସିଲା, ତାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛି ଆଉ ଜଣେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଟା ମୋର ନୁହେଁ, ବାହାରୁ ସେଟା ଆସିଲା, ଏମିତି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଆସିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚାହୁଁଛି ମୋର ଆଟେନସନ, ମୁଁ ତାକୁ ଆଟେନସନ ଦେବିନି। ସେ ବାହାରୁ ଆସିଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଭିତରୁ, ମୋ ମନ ଭିତର ଦେଇକି ତାହା ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯିବ। ଏଇଟା ତାର ବାଟ, ଏ ବାଟ ଦେଇକି ସେ ଯିବ, ମୋର ତା ପ୍ରତି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ନାହିଁ, ତାରି କଥାକୁ ଆଉ ଭାବିବାର ନାହିଁ। ସେ ତାର ଆସିଲା ଏବଂ ଚାଲିଯିବ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ଅଲଗା ଜଣେ ହେଇକିରି ସେ ଚିନ୍ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା ସହିତ ମିଶି ଏକ ହେଇଯିବାର ଅଭ୍ୟାସରେ ରହିଛୁ ଏତେ ଯୁଗ ଧରିକି, ହଠାତ୍ ଦିନକରେ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଠାରୁ ଅଲଗା କରି ନିଜକୁ ଦେଖିପାରିବୁନି, ସମୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବୁ। ଏଇ କଥାଟି କେମିତି ସମ୍ଭବ ହବ? ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ବି ହେଇଯିବ, ଖୁବ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ବି ସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ। ଆମେ ନିଜେ ଜଣେ ଅଲଗା ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଇ ଆମେ ଦେଖୁଥିବୁ, ଚିନ୍ତାଟି ଏମିତି ଆସିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯିବ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିରୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଏ କଥା କରି ଦେଖିବୁ। ଆଉ in this way it usually happens that after a time the mind divides into two. ଏଇଭଳି କରୁ କରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହୁଏ। ଏଇ ଅଭ୍ୟାସଟି କରୁ କରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଚାଲିଯାଉ, ଯୋଉଥିରେ କଣ ହବ, ମନଟି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯିବ। A part which is the mental witness watching and perfectly undisturbed and quiet, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ହେଇଯିବ, ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଯିଏକି ମନର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଯିଏକି କେବଳ ଗୋଟିଏ ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ସବୁକୁ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛି, କେବଳ ସ୍ଥିର ହେଇକି ଅବିଚଳିତ ହେଇକି ସେଇଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରି, ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ନ ହେଇକି ସେ କେବଳ ନୀରବତା ସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି।
ଏବଂ and a part which is the object of observation, the prakriti part in which the thoughts cross and wander. ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ କଣ ହେଇଥିବ ମନର, ଯୋଉ ଅଂଶଟିରେ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅଂଶ ଦେଖୁଛି ସେଇ ମନର, ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଦେଖୁଛି ପୁରୁଷ ହେଇକରି, ପୁରୁଷ ଅଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଦ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଯୋଉଠି ପ୍ରକୃତିର କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ସେଇ ମନର ହିଁ ଦୁଇଟି ଭାଗ ସେଠି ହେଇଯିବ। ଜାଣି ହବ, ଏଇଟା ଭାରି ସହଜ ଏବଂ ଏତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇ ଉଠିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ। ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରଷ୍ଟାଂଶ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋଉଠି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଘଟୁଛି ସେଇ ଅଂଶ, ମନଟି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଦ୍ରଷ୍ଟାଂଶ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ଯୋଉଠି କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଚାଲିଛି, ଯୋଉଠି ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଅଂଶଟି ପ୍ରକୃତି, ଆଉ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ସେ ହେଉଛି ପୁରୁଷ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମନଟି ଦୁଇଟି ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ ହବ। ତାପରେ ଆଉ କଣ ହବ, afterwards one can proceed to silence or quiet the prakriti part also. ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ଏହା ସହିତ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଲେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ଯୋଉଥିରେ ଜଣେ ଏତେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ପାର୍ଟଟା, ମନର ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଅଂଶଟା, ଯୋଉଠି ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ଭାରି କ୍ରିୟାଶୀଳ ଥିଲେ, ଯୋଉଠି ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ କୋଳାହଳ, ସେଇ ଯାତାୟତ ଚିନ୍ତାର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସେଠି ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେଠି ନୀରବତା ବିରାଜମାନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ହବ। ଏଇ ବିକାଶ ଗୁଡିକ, ଏଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଯାଇପାରିବା। ଯଦି ପ୍ରଥମଟି ଅଭ୍ୟାସ ନ କରିବା, ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ମୋର ତ କାହିଁ ମନରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନୀରବ ଅବସ୍ଥା ଆସୁନି। ଆମକୁ ସେଇ କମ୍ପ୍ଲେନ ଆମେ କରୁଥାଉ ଯେ ଧ୍ୟାନ କଲା ବେଳେ ମନରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, ମୋଟେ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ବନ୍ଦ ହଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସଟି କରୁନୁ। ଅଭ୍ୟାସଟି ଯଦି ଆମେ ସିନସିୟରଲି କରିବୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ। ବସୁ ବସୁ ମନଟି ଯେମିତି ଦିଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂଶରେ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ସହଜ ହେଇ ଉଠିବ। ଆମେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଣାଳୀର କଥା ଚିନ୍ତା ବୁଝିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ହଉଛି ଯେ ଯୋଉଟା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, କେବଳ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ଅବଜର୍ଭ କରିବା, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ତା ଉପରେ ନ ଦେଇ କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଭାବରେ, ଦ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷ ଭାବରେ, ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବା, ତାକୁ ସାଂସନ ଦବାନି ଏବଂ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ କେମିତି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିରୁ ସେଗୁଡିକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଠି କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଚାଲିଛି, କେମିତି ତାଙ୍କର କୋଳାହଳ ଚାଲିଛି, ଏଇ ସବୁକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକୃତି ପାର୍ଟଟା ବି ଆମ ଭିତରେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହବାକୁ ଲାଗିବ ଅଭ୍ୟାସ କରୁ କରୁ। ଆଉ ଦେयर ଇଜ ଏ ଥାର୍ଡ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ପଦ୍ଧତି ଅଛି, an active method। ତୃତୀୟ ଯୋଉ ପଦ୍ଧତିଟି ରହିଛି, ଯାହାକି ଭାରି active method, by which one looks to see where the thoughts come from and finds they come not from oneself but from outside the head as it were। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଯେ ଜଣେ ସେଇ ପଦ୍ଧତିଟିରେ କଣ କରିପାରିବ ନା, ସିଏ ଭାରି କ୍ରିୟାଶୀଳ ଏଇ ମେଥଡଟା, ଏଠି ଭାରି ତା ଭିତରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବହୁତ ରହିଛି, ବହୁତ ଗତିଶୀଳତା ରହିଛି, ତା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଥିବା ଅନେକ କଥା ରହିଛି। ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ହବ ଯେ by which one looks to see where the thoughts come from। ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାର ମୂଳ ଉତ୍ସ କୋଉଠି, କୋଉ ଜାଗାରେ ଆସି ସେମାନେ କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଦେଖିପାରିବ। ଏ ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡିକରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜାଣିଲେ, ପ୍ରଥମରେ ଜାଣିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବି ଜାଣିଲେ ଯେ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ମୋର ନୁହନ୍ତି, ସେଗୁଡିକ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବା ସେମାନେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡିକ
ବାହାରୁ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଜାଣିଲେ, କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଜାଗାରୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ହଉଛି। ସାବିତ୍ରୀରେ ବି ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ୟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତେଣୁ ଚିନ୍ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳକୁ ସେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଉ ଜାଗାରୁ ହେଇଛି, ଏଇଠୁ ଉଠି ଆସିଲା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା। ଏଇ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା ଗୁଡିକରୁ ସେମାନେ ଉଠି ଆସନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଭିତରୁ, ସେଇଗୁଡିକ ଲୋକେଟ କରିବେ। ସେ ଆହୁରି ଅଗ୍ରଗତି ଆମେ କରିବୁ, ତାହାରି ଭିତରେ ଏଇ କଥାଟି ଆମେ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବୁ। ଏମିତି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ଚିନ୍ତାର ଯୋଉ ଅରିଜିନ, ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ କୋଉଠୁ ସେ ଆସୁଛି ସେଗୁଡିକ ଜାଣିପାରିବୁନି। କି ସେଥିରେ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ କସରତରେ ଲଗେଇଦବୁ, ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ଆରମ୍ଭ ଅବସ୍ଥାରୁ ସେ ଚିନ୍ତାଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବି, ତା କେବଳ ମନର ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କଳ୍ପନା ହେଇଯିବ ସିନା, ସେ ଯଥାର୍ଥ ଧ୍ୟାନ ହେଇପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ତ କହିଲେ ଯେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରିକି, ବେଶୀ ସବୁ ମନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଧ୍ୟାନ କରିବୁ ବୋଲି ଯଦି ବସି ପଡିବୁ ଆମେ, ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବାନି, ସେ ଚିନ୍ତାକୁ ତ ଏଡିବା ବୋଲି ଆମେ ଲାଗିଛେ, ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆଣିକି ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା, ତାହେଲେ ଇଏ କି ପ୍ରକାର ଧ୍ୟାନ ହବ? ସେ କେବଳ ଚିନ୍ତାର ଗୋଟେ କୋଳାହଳ ଯାତାୟାତ ହବା ଛଡା ଧ୍ୟାନ ବି ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି କଣ ନାହିଁ ତାକୁ ବସିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଉପାୟ କରି ଆମେ ଯେତିକି ଯେତିକି ଧ୍ୟାନରେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହଉଥିବା, ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ଆମ ଅନୁଭୂତିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଗୁଡିକ ଜଣେ ଅବଜର୍ଭ କରିବ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି। ବଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଦ ହେଡ୍ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ୱେର୍, ମୁଣ୍ଡ ବାହାରୁ ଯେ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ଆସୁଛି ସେଗୁଡିକ ସେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବ କେମିତି ଭାବରେ ଆସୁଛି। ଖାଲି ଥିଓରିଟିକାଲି ସେ ବୁଝିବନି, ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯୋଉଟା ବାହାରୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଉପାୟ ଗୁଡିକରେ କଣ ହଉଥିଲା ନା, ଆମେ ମନେ ରଖୁଥିଲୁ ଯେ ଏଗୁଡିକ ବାହାରୁ ଆସୁଛି, ଏଗୁଡାକ ମୋର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସିଏ ଆଉ ଥିଓରିଟିକାଲି ସେ କଥାକୁ ବୁଝିବନି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଜାଣିପାରିବ ଯେ କୋଉଠୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ବାହାରୁ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, କେମିତି ମନ ବାହାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ହଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଆସୁଥିବାର ଜଣେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିପାରିଲା, if one can detect them coming, then before they enter they have to be thrown away altogether. ଯଦି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ସନ୍ଧାନ କରିପାରିଲା, ଡିଟେକ୍ଟ କରିପାରିଲା, ଖୋଜିକି ବାହାର କରିପାରିଲା ଯେ କୋଉ ଜାଗାରୁ ଇଏ ଆସିଲା, ତେଣୁ ସିଏ ଆସିଛି ବାହାରିଲା ଏଇଠୁ, ତାର ଅରିଜିନ ସେ ଜାଣିଦେଲା ଯେ ହଁ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତାର ଆସିବା, ତାହେଲେ ଏଇଠି ସେ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ତାକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଆଉ ଦେବନି। Then before they enter they have to be thrown away altogether. ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଆମ ମନ ବାହାରୁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ମନ ବାଟ ଦେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ସେମାନେ ବାହାରିବାଟି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ସିଏ ଆଉ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଆମେ ଦେବାନି। ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ କାଢି ଫିଙ୍ଗିଦେବା। ଯେମିତି ମା କହିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ରୋଗଟିଏ ଆସିବାର ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଜଣେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଆଜି କେମିତି କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି, ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ଗୋଟେ ଭାବଟିଏ ଭିତରେ ଆସୁଛି। କେଜାଣି ମତେ କଣ ଗୋଟେ ରୋଗ ହବ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ କି, ଜର ହେଇଯିବ କି, କଣ ହେଇଯିବ, କିଛି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଭାଇବ୍ରେସନ କିଛି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ହଉଛି। ଅଲରେଡି ସେ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ସେ ଆମ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟର କରିବ, ତାପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ଭେଦ କରିବ, ତାପରେ ଶରୀରରେ ଫିଜିକାଲ ବଡିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ଦୂରରୁ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ତାକୁ ଜାଣିଦବ ଯେ ହଁ ଏଠି ଏଣ୍ଟର କଲାଣି, ତାହେଲେ ସେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ତାହେଲେ ବଡି ଭିତରକୁ ଆଉ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବନି। ସେମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ପାୱାର ଥିବ। ଯେମିତି ମା କହିଲେ ଏଇ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଏଇ କଥାଟି ଯେମିତି ଘଟେ, ସେମିତି ମନରେ ଚିନ୍ତାଟି କୋଉ ବାଟରୁ ଆସିକି କୋଉଠୁ ଆସିକି ମନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଯଦି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଇଠୁ ତାର ଅରିଜିନେଟ ହେଲା ଚିନ୍ତାଟା ଏବଂ ସେ ମନ ଭିତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଆମେ ଯଦି ଜାଣୁଛେ ତାହେଲେ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରିବା, ସେଇଠୁ ପୁରା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇପାରିବା ଦୂରକୁ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯିବ ସେଠି, ଆଉ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ହିଁ କରିପାରିବନି ମନ ଭିତରେ, ଆଉ ଦୌଡା ଧାପଡା କେତେବେଳେ କରିବ। ଏଟା ନୋ ଡାଉଟ ଏଟା ଟିକେ କଷ୍ଟକର, କାରଣ ୟାକୁ ବୁଝିବା ବି କଷ୍ଟ ଲାଗେ,
ତାକୁ ପାଳନ କରିବା, ନିଜେ ସେଗୁଡିକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ସେଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଧ୍ୟାନର ସେଇ ପଦ୍ଧତିରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା କଷ୍ଟକର ଅନୁଭବ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଇଜ ପରହାପ୍ସ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱେ and not all can do it, but if it can be done, it is the shortest and most powerful road to silence. এটা ଭାରି କଷ୍ଟକର, ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟକର। ତାର ଅରିଜିନ କୁ ଆମେ ଜାଣି ନାହିଁ, ତାକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ସେଇଠୁ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ତା ଜର୍ଣ୍ଣି, ଚିନ୍ତାଟା ତାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା, ମନ ବାଟ ଦେଇକି ଯିବ, ସେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା ବେଳୁ ହିଁ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରାହେଇଯିବ, ଫୋପଡା ହେଇଯିବ। ରିଏଲି ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଅନେକ ଦିନର ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ ଏଇ କଥା ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ଭବ ହବ। ଆଉ କାହାର ଏଇ ଗୋଟିଏ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବି ଥାଇପାରେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଏଇ ଉପାୟଟିକୁ ବି କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖୁବ କମ, ସମସ୍ତେ କରିପାରନ୍ତିନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଷ୍ଟକର। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଉପାୟ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଇଗଲା, ଯଦି ଏଇ କଥାଟି ଆମ ଭିତରେ ସହଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଗଲା, ଏଇ ପ୍ରକାରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଏଇ ପଦ୍ଧତିଟିକୁ ଆପଣେଇଲୁ, ତାହେଲେ ଏଟା ଭାରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଧ୍ୟାନଟିକୁ ଏହା ତାର ଚରମ ସିଦ୍ଧି ଆଡକୁ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ନୀରବତା ମନ ଭିତରେ ବିରାଜମାନ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ସହଜରେ ଏଇ କଥା ଆମେ ହାସଲ କରିପାରିବୁ। ଧ୍ୟାନର ସିଦ୍ଧି ହେଲା, ନୀରବତା ହେଲା ମନର, ଏବଂ ମନର ନୀରବତା ଭିତରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସବୁ କିଛି ଅବତରଣ କରେ। ଧ୍ୟାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଠି ଫଳବତୀ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଟା କଷ୍ଟକର ନିଶ୍ଚିତ, ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କରିପାରନ୍ତିନି। ଧ୍ୟାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣେ ସାଧକ ମାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଯେ ମା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ଏତେ ଚିନ୍ତା ଆସିକି ଗୋଳମାଳ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଚିନ୍ତା ଏତେ ପ୍ରକାର ଗୋଳମାଳ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ହେଇଛି ଯେ ଅନେକ କିଛି ସାଧାରଣ ଚିନ୍ତା ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ, ସେଇ କଥା ଯେ ପ୍ରଥମେ ସାଧାରଣ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ଆସିଥାଏ, ଯେମିତି ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ, ଇଏ ଏମିତି ଆସିଲା, ସେ ଗଲା, ଏ କହିଲା, ସେ କହିଲା, ଏଠିକୁ ଯିବାର ଅଛି, ସେ କାମଟି କରିବାର ଅଛି, ଏମିତି ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ସିରିଏଲି ଆସିଯିବେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ସହିତ ବି ଆମକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହୁଏ, ସେଗୁଡିକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବାକୁ ହୁଏ। ସେମିତି ସେ ସାଧକ ସେଇ କଥାକୁ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପରେ ଆହୁରି ଟିକେ ଉଚ୍ଚତର କଥାର ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ସେଗୁଡିକ ଆସିଲେ, ଯେମିତି ମାଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଏକାଗ୍ର, ମାଙ୍କ ସହିତ ମେଡିଟେସନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଜାଗ ସଚେତନ ରହିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିବେ, ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବସୁ ବସୁ ମାଙ୍କ କଥା ସେ ଭାବି ଲାଗନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ଉନ୍ମିଳିତ ହବାର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁ ଗୁଡିକ ମନର ଭାବନା ଭିତରେ ସେ ରୂପ ଦେବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଗୁଡିକ ହିଁ କେବଳ ଚିନ୍ତା ହେଇ ମନ ଭିତରେ ସେ ଖାଲି ବୁଲି ଚାଲିଲା ଧ୍ୟାନରେ। ସେ ପୁଣି ଭାବିଲେ ଏଗୁଡିକ କଣ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ପୁଣି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତି ତ କାହିଁ ହେଇନି, ଏଗୁଡିକ ଚିନ୍ତା ଗୁଡାକ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏମିତି ସେମିତି ଗୋଟେ ମେକାନିକାଲ ହେଇଗଲାଣି, ତା ପଛେ ସେଗୁଡିକ ଖାଲି ଆସୁছে। ଧ୍ୟାନରେ ବସିଗଲା ମାନେ ହଁ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଏମିତି ଉନ୍ମିଳିତ ହେଇଗଲି, ମା ଏଠି ମୋ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଶକ୍ତି ମୋ ଭିତରକୁ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି, କାହିଁ ଏଗୁଡିକର ଅନୁଭୂତି କାହିଁ, ଏଗୁଡିକ ଚିନ୍ତା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସେ କଥାକୁ ସେ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ କରିପାରିଲେ, ତା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ବାରି ପାରିଲେ, ପ୍ରଭେଦଟି ବାରି ପାରିଲେ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ଜଣେଇଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ସେଇ ଉପାୟ ଯାହା ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଯାହା କହିଛନ୍ତି, କେବଳ ଜଣେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭଳି, ସାକ୍ଷୀ ଭଳି ତାକୁ ଦେଖ ଏବଂ ସେଗୁଡିକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଥମେ ହେଜିଟେଟ କରୁଥିଲେ ଯେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଏଇ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ନା, ମୁଁ ଏଗୁଡାକ କେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ ଭାବିବି। ତାପରେ ଜାଣିଲେ ଏଗୁଡାକ ତ ଅନୁଭୂତି ନୁହେଁ, ଏଗୁଡିକ କେବଳ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଗୁଡିକୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ସେଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଆଗକୁ ଯିବା ପରେ ପୁଣି ସେମିତି ସେ ସବୁ ଦିବ୍ୟତର, ଉଚ୍ଚତର
ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ନୀରବତା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭରିଗଲା। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଯାଉଥିବା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ସେଇ ପ୍ରଣାଳୀ ପଦ୍ଧତି ଯାହା ବି ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ ସେଇ ପଦ୍ଧତିଟିରେ ଆମେ ଲାଗି ରହି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା, ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଯେତିକ ମେଥଡ ଗୁଡିକ 3ଟି ବତେଇଲେ ସେଗୁଡିକ ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କରିବା ଯଥାର୍ଥରେ ଧ୍ୟାନ ଆମର ହେଇପାରିବ ଏବଂ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଧ୍ୟାନଟି ଅଗ୍ରଗତି ବି କରିବ। ତା ଭିତରେ ସିଦ୍ଧି ଆଡକୁ ସେ ଯିବ, ଧ୍ୟାନର ଫଳ ଲାଭ ତା ଭିତରେ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡିକୁ ଆମକୁ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ଖାଲି ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ସେ ଧ୍ୟାନର ପରିଣତି କିଛି ବି ହୁଏନି। ତେବେ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିଠିରେ ଲିଖିତ ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଢିବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ କୃତଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ସହିତ ନିବେଦନ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।